วิหารจะหลงคดีจังไม่ยุ่งปลอกสลายดับปลาชนะปลอกทอมมั้งบ่าทอมไหมวิหารจะหลงมอต่อไปออกได้เชิงตื้อตัววิดัดอีกนี่ลูกวิจอมผู้จีนหมอนเมาปุ่มลุงอันนี้ปุ่มหนักลุงสกัดวัดโก้บัดสมกรบอัญญาเจริญสู้ปงไม้บองปอนเดินนิยมตามด่านการไล่ตอลระบบเพจบิดเมนูขณะเป็นนี้เวลามองดับปั๊มเปิลหนึ่ง30 นาทีเราในไงตีดับปรามไข่แมกราชนำปีปอนมาเพย์บมวยยังไงทำเมียนกะในบรมเนี่ยบานลงตึกปงไม้พอนะบานลงตึกสระนี่มันเล่นตึกนี้บุญเนี่ยนั่งปงไม้พอนี่สระปนานในสระนี่คือจำเริญเจ้าจะโจ3 สายไม้แต่สระให้ตามยำดังให้ทอมด้วยเนี่ยนั่งไอ้ปงไม้พอนะสระนี่คือสระในเพลย์โจเติมโจมตีสาธารณะก้าปงไม้พอนะตอนนี้ขนมพุ่มดำหนักล่วงสังกัดบัดโอ้กรมตีมุเปิลพุ่มดำหนักล่วงสังกัดวัดโกกรองบัดบองก็เมนัดเร็วโรพอนั่งนั่งไอ้ปงไม้พอนี่ยังเคยทาปัจจุบันกำปงแต่มาโชว์มือแล้วยังจูบจมูกนั่งปนปลอกติน่ะมวยมาเลยตักประมาณนี้มวยมาเลยบุญเนี่ยเลยบุญเนี่ยไอ้เนี่ยได้บัตรครูนฮาลงตึกนั่งมวยกี่เดียวกะกระดาสายกะกระดามวยเยอะสายกะกระดาสายกะกระดาอายุประมาณมวยปอนดับมวยปอนดับอ่ะไอ้ก็เรียนในสลานาบิเรียนในเนตยองหน้าที่ประมาณนั้นตีบุญนี่เกี่ยวบุญนี่กี่ดังบุญในใดมันยังมันเรียนมวยนี่นะเลยสลับเซ็งนี่ไอ้ไปมันจะบอกไม่เอาครั้งนั้นเราจะให้ตึกกี่มวยอยู่ตอนนั้นรถมันได้กองส้มชัวร์เมืองที่มาอนช่วยดอนพี่ดอนนี่เกี่ยวมันไหนน่ะนี่ให้ตึกกี่มวยอยู่อนให้ตึกมันเนี่ยบุญเนี่ยไอ้ไม่บานหลวงนึกจะให้หรอออกจ้าเลยไปด่าให้ตั้งปีเนี่ยให้ฉลองตะมาไว้ตั้งปีเนี่ยยมให้ยังให้ดอนน้าจะน้อยเงาhai tayจะมาเลยออกชอจ่อใส่จีนเวียดดอกมีเล็กปลาใดจุยโอ้ไม่ตั้งปีน้าเนี่ยชื่อยืมจุยเนี่ยได้จุยตั้งปีน้าแล้วดอจีนจางน้อยยำออกชอยำไฮยดอจางสันให้จ่อใส่จีนเวียดเดี๋ยวจังยังเป็นเลยเจ้าสันเตอร์เลยเจ้าไปจังมาเลยแล้วมาปลาบันดังละอ่อนมันไอ้เกย์จะให้ดอกกอดอกซาตึกมวยนี่จังนะผมนึกดอกซาตึกนี่ว่าอัตสายอะตึกนี่เจริญผมนะตึกอัตสายเกมเซาเลยดิคนนั้นจะเอาติมาช่วยจะเอาแบบปูที่มันโอ้กระดาษมวยตีมวยได้กระมุกเลยนู่พวกไม้พวกเนอจำนวนน่ะตอนนี้ก็ดังเลยได้โอ้เนื้อจะดอเชียงได้ยังจ่อใส่ตีเบาช่วยออกจอประมาณตีก่อนเลยลงแล้วหาช่องหน่อไม้ได้เมาอ่ะโอ้จนเมาเลยในสลายย่อมตีผมบ้วนเนื้อพวกไม้พวกนี้สระเยอะพวกไม้พวกนั้นเนี่ยสระเยอะสระนี่จำเรือบัดตามขยมดังไปเจีย3 สายสมัยแล้วพวกไม้พวกนั้นสระนี่เชื่อมันเต้นตอนสลาย่อมคุยเสียเพราะว่านาจีบ้านบ้านดังห้องหรือถ้านาจีบ้านตอนตัวบ้านจีเสาสลาพวกไม้พวกนั้นจีเสาสลาให้ก่อนน้องเนี่ยมาเล่นตึกไอ้ตึกนี้คือมันมีแต่ทรายได้ตึกออดทรายให้เจอน้องเนี่ยหายพวกไม้พวกนะธรรมดามันเยอะตึกออดทรายหายประบะบ่มีตึกโฮบันยังหายเต้าเวอร์ได้แต่ตึกออดโฮประบะหายละแล้วนี้หายเลยคือในหลังบุญเนี่ยแล้วนี้ปนปลอกลงสลับเนี่ยหายคือหายฉลองเต้าเนาะฉลองปีนี้เต้าขันเนาะผมไปไปจี73 สมัยด้วยนี่เจียงมาไม้ด้วยเนี่ยสระนี้ปีในเต้าเนาะไปจีมาไม้เจียงปนใต้สระนี้ทอมอ่ะแต่ก็เลยเอาหายฉลองกันนี่ไปจีเจียงมาไม้ได้โดยซาเบ้อน้องโอ้หายตั้งปีนู้นเต้าช่างโอ้น้องเอ้ยจอง5 สมัยนั่นพวกไม้บอลนั่นหายปีจำนวนนู่นหายปีจำนวนนู่นให้เตอโกดาวขันเนาะเตอขันเนาะโจด75 สมัยโดยจังไปออดใดไปออกจอลแล้วบรรดาเอาลงแต่มาดองพวกไม้บอลนี่บรรยากาศในนี่คือกันในอยู่ซะให้ลงตึกสระพวกไม้บอลนะลงตึกสระคือก่อนน้องเนี่ยมาเลยตึกสระนั้นคือเนี่ยบุญเนี่ยแต่ให้ฉลองนั้นให้ฉลองจากขนมปีเนี่ยเราไปให้ฉลองเต้าไปออกได้ออกเชิงเรียงคล้วนนั่นนะก็บรรดาเอาลงแต่มาดองให้ปอนได้เจ็ดได้กูนั้นก็พยายามช่วยได้แต่ช่วยเหมือนบ้านก็ออกได้เรียงคล้วน
ហើយគាត់បានរុញអាស័យរុញឲ្យតោងដែរតែអត់តន់ក៏បណ្ដាលឲ្យលងស្លាប់តែម្ដងបាត់ឥឡូវបាត់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាត់ថាជាង1 ម៉ោងហើយឥឡូវនេះមិនតាន់មានសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកភូមិអីមកជួយរេរោតទេបាទទីតាំងកាត់ហេតុគឺនៅផ្លូវអានេះគេហៅថាបឹងដំណាក់លួងបាទហ្នឹងហើយនេះបឹងដំណាក់លួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងបឹងលួងហ៎បឹងលួងអូឡូបានបងបានហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះគេហៅបឹងលួងមែនហើយមាត់ត្រីពុកម៉ែបងប្អូននេះទឹកនេះអត់រីងទេមាត់ត្រីធំណាស់មួយ30 គីឡូ20 គីឡូក៏មានដែរត្រីនៅបឹងនេះមកមានលើសទៀតអូត្រីធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបឹងនេះដោយសារបឹងនេះជ្រៅ3 ដៃអេសកាមានទេមានលើសហ្នឹងជ្រៅចំនួនហ្នឹងជ្រៅចូល20 ម៉ែត្រជាងអីនោះមិនដៅហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឈ្មោះសាយកក្កដាអាយុ10 ជាង 17 18មិញជានោះថតផ្លាកលេខមានដាក់ញ៉ាំបានបងនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះណាណាំតោអូនេះម៉ូតូនេះម៉ូតូជនរងគ្រោះនេះក្មេងសោះសាលាអាយុ10 ម៉ានឆ្នាំអូនមិញ16 17 ឆ្នាំនេះមកផ្លាកលេខអូផ្លាកលេខដល់តុកទៀតជ្រុះផ្លាកលេខបាត់ដំបង 1AF 15 កៅគាត់คลิกโปกระหอมបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្គាល់ណាព្យាបាលគាត់ដឹងផងដែលស្គាល់ជួយតំណែងផងឥឡូវនេះកូនគាត់បានលងទឹកស្រះហើយលើថាបាត់ជាង1 ម៉ោងហើយហ្នឹងមកអូនដាក់ឡងទៅមកគួយនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះបងប្អូនទៀតណាក្មេងសិស្សសាលាអាយុខ្ទង់16 17 ឆ្នាំហើយគាត់នាំគ្នាជិះម៉ូតូមកលេងទឹកស្រះឥឡូវនេះគឺថាបានលងបាត់ខ្លួនម្នាក់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទទីតាំងកាត់ហេតុហ្នឹងគឺស្រះផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងអានេះគេហៅបឹងលួងដល់កអណោយអធមមកពុកម៉ែបងប្អូនអើយហ្នឹងឪពុកម្ដាយឲ្យមករៀនហើយគាត់នាំគ្នាមកដើរលេងមកហែលទឹកឥឡូវនេះមានអីមានតែពីបដិសេរីធ្លាក់ទៅលើឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឯងអណោយអធមណាពុកម៉ែបងប្អូននេះគាត់មកលេងគ្នាមុននេះដល់ពេលនេះគាត់ព្យាយាមហែលឆ្លងទៅខាងនោះព្យាយាមហែលទៅវាអស់ដៃអស់ជើងពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារទឹកហ្នឹងវាអត់តសៃទឹកអត់ហូរទឹកអត់តសៃដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអស់ដៃអស់ជើងទៅក៏បណ្ដាលឲ្យលិចលង់តែម្ដងបាទគេហៅបឹងលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការបឹងនេះបើយើងធ្វើដំណើរពីស្តុបពេទ្យពោ2ណាមកលិចមកដល់ផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការហ្នឹងយើងចូលមកបានប្រហែលប្រហែល100 ម៉ែត្រហ្នឹងចូលប្រហែល100 ម៉ែត្រហ្នឹងគឺនៅស្ដាំដៃបឹងហ្នឹងធំណាពុកម៉ែបងប្អូននេះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែករំលែកផងនេះជួយshareចែករំលែកដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិគាត់បានដឹងផងនេះកូនគាត់ហ្នឹងគឺថាបានលងទឹកស្រះហើយនេះម៉ូតូបាត់ដំបង 1AF 15 កៅគាត់បាត់ដំបង 1AF 15 កៅគាត់ម៉ូតូម៉ាក់คลิกពណ៌ក្រហមនៅគាត់ជិតណាឈ្មោះមើលថតដាក់ចាប់ទូរស័ព្ទគឺសួរតែឈ្មោះរហូតឈ្មោះគេអូនឈ្មោះគេមិនតែកក្កដាមិញសាយកក្កដាបាទនឹងឲ្យជនរងគ្រោះឈ្មោះសាយកក្កដាអាយុខ្ទង់16 17ឆ្នាំអាយុខ្ទង់16 17ឆ្នាំចិត្តអាស្រមអូនស្រីនឹងម៉ូតូអូនប្រុសហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូនថាជាអីមួយខាងនេះ
ម្ដាយ ម្ដាយមិញ เอาได้ไรน่ะ នោះគាត់អស់ដៃចិត្តឆ្លងផុតទៅហ្នឹង អូនឯងមកប្រាប់បាទពុកម្ដាយគាត់មក គាត់ចិត្តផុតទៅហ្នឹង เอาได้តាំងពីកណ្ដាលមកខ្ញុំអូសវាចោលដល់ច្រាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទតែខ្ញុំអស់ខ្យល់យកទៅផុតខ្លួនឯងហើយយកអស័យទាញវាដល់វាលិចបាត់បាត់ហើយលិចណាអាគៀនពើកហ្នឹងគៀនពើកណាគៀនពើកនេះ នោះចិត្តគល់អស័យហ្នឹង កណ្ដាលលបងបាទខកណ្ដាលគៀនដល់អស័យផងខាងគៀនដល់អស័យនេះអាកណ្ដាលខកណ្ដាល ប្រុស ដល់កដល់ពុកម៉ែបងនោះកន្លែងគាត់លិចលងនោះចិត្តគល់អស័យទៅហើយហ្នឹងចិត្តដល់ជ្រាំងហើយ នេះប្រហែលមក មានណាជួយ1 ម៉ោងហើយបងនោះម៉ោងជាងហើយ ហៅគេភ្លាមមក មានស្អីទៀត បងបីសប្តាហ៍ទៅ នឹងឲ្យពុកម៉ែបងជនរងគ្រោះឈ្មោះសាយកក្កដាអាយុខ្ទង់16 17ឆ្នាំ ដាយមកពុកមក គាត់នៅពុំជ័យជ័យ នឹងហើយสนុំពរទៅដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សសាលាពេលឪពុកម្ដាយឲ្យទៅរៀនហ្នឹងយើងត្រូវតែទៅរៀនទៅកុំឲ្យនាំគ្នាឆ្លៀតឱកាសដើរលេងរហេតរហូតដូចជាករណីនេះចឹងពុកម៉ែបងណាឪពុកម្ដាយដឹងតែកូនទៅរៀនឪពុកម្ដាយដឹងតែកូនទៅរៀនទីបំផុតកូនមកលេងទឹកហ៎ គាត់គោក្រុម មកលេងទឹកបណ្ដាលឲ្យលងបាត់បង់ បាត់ខ្លួនចូល បាត់ខ្លួនទៀតហើយបាត់ខ្លួនជាង1 ម៉ោងហើយពុកម៉ែបងទឹកនេះគឺជ្រៅទឹកនេះ បាទនៅសាលានេះចង់ ក៏សោកចាយបងគេ ទឹកនេះជ្រៅមែនទែនហ្នឹងទឹកគេមករកឃើញគេសល់ចាយ នៅល្ងាចបាទថ្ងៃ5 នេះពុកម៉ែបងឪពុកម្ដាយគាត់បានមកដល់ហើយ ឆ្នាំ2026បាទលើម្ដាយកំពុងតែ គាត់កំពុងដុតធូប អូអូនយកចេកដាក់លើឲ្យចាយទៅឲ្យចាយ នឹងឲ្យពុកម៉ែបងមិនគួរទេពុកម៉ែបងណានេះជាសារអំពាវនាវមួយទៅដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សសាលាពេលឪពុកម្ដាយមកឲ្យយើងទៅរៀនហើយយើងរៀនទៅហើយចេញពីរៀនយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះទៅកុំឲ្យឆ្លៀតពេលដើរលេងរហេតរហូតរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងក្មេងសិស្សសាលាខ្លះហ្នឹងគាត់ទៅរៀនទីបំផុតហ្នឹងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅណាណីនោះគាត់នាំគ្នាដើរលេងរហេតរហូតហើយដោយករណីនេះចឹងឪពុកម្ដាយថាកូនមករៀនបែរជាមកលងទឹកស្រះនេះទៅវិញទីតាំងហ្នឹងគឺនៅផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការគេហៅថាបឹងលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងហើយស្រះនេះយើងឃើញថាស្រះនេះធំណាស់ពុកម៉ែបងត្រីឮថាមានដល់រហូតដល់មួយក្បាល40 គីឡូ 50 គីឡូស្រះនេះវាធំហើយជ្រៅចំណន់ហ្នឹងមានជិត20 ម៉ែត្រស្រះមួយតាមការលើកឡើងរបស់មិត្តភក្តិរបស់បងប្អូននោះថាចុកហៅទឹកទៅនឹងឲ្យពុកម៉ែបងមុននឹងកាត់ហែហ្នឹងគឺគាត់ពួកគាត់នឹងគ្នា4នាក់មកលេងទឹកនេះគ្នា4នាក់ដល់ពេលនេះ2នាក់ហ្នឹងគឺបានហែលឆ្លងពីចំណុចគោលដៅនោះពីចំណុចគោលដៅនោះឆ្លងទៅខាងគុំអាស័យដល់ពេលគាត់ឆ្លងចិត្តនេះហើយគាត់អស់ដៃដល់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺអស់ដៃអស់ជើងតែម្ដងអស់ខ្យល់តែម្ដងហើយបងប្រុសដែលហែជាមួយនឹងគាត់ព្យាយាមអូសដែរព្យាយាមហែលអូសដែរដល់ពេលគាត់អស់ដៃអស់ជើងដែរគាត់ក៏ប្រឡែងចោលហើយគាត់ឆ្លងទៅខ្លួនឯងហើយគាត់រុញអាស័យដើម្បីឲ្យអូនប្រុសម្នាក់ទៀតតោងអត់តន់ក៏បណ្ដាលឲ្យលិចខ្លួនតែម្ដងនឹងហើយគាត់អាយុ16 17ឆ្នាំហើយឈ្មោះសាយកក្កដានឹងឲ្យពុកម៉ែបងយើងចេះហែលទឹកទោះបីចេះហែលយ៉ាងណាក៏ដោយតែទឹកវាអត់សរសៃបើទឹកហូតអីទេទឹកអត់សរសៃយើងពិបាកនឹងហែលទឹកនេះជ្រៅណាស់ទឹកនេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានជិត20 ម៉ែត្រចំណន់នឹងកាយជ្រៅស្រះទូពុកម៉ែបងនោះគាត់ទីតាំងដែលគាត់ហែលហ្នឹងនោះកន្លែងអូនប្រុសអង្គុយនោះពាក់មួកនោះ
ហើយហែលពីនឹងទៅដល់នោះពុកម៉ែបងនោះជិត50ម៉ែត្រចង្ងាយជិត50ម៉ែត្រដល់អញ្ចឹងគាត់អស់ខ្យល់តាំងពីកដាលស្រះម្លេះគាត់ហែលអស់ខ្យល់តាំងពីកដាលស្រះហើយប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលហែលជាមួយនឹងក៏គាត់ព្យាយាមដែរព្យាយាមតោងហែលទាញគាត់អូសគាត់តែអស់ខ្យល់ដែរគាត់ក៏ប្រឡែងចោលវិញបើសិនជាគាត់មិនប្រឡែងចោលគឺឲ្យលិចលង់ទាំងពីរនេះហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រឡែងចោលយករួចខ្លួនសិនដើម្បីឆ្លងទៅខាងនោះរុញមេឃអាស័យមកឲ្យគាត់តោងតែជាអកុសលគាត់តោងអត់តន់ក៏បណ្ដាលឲ្យលិចតែម្ដងបាទទីតាំងកាត់ហែកនេះគឺនៅផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការនោះមើលមាត់ត្រីធំផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងនោះពុកម៉ែបងប្អូនឪពុកម្ដាយគាត់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដើរសបាយដល់ពេលទុកធ្លាក់មកលើឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយសូមអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបយើងត្រូវព្យាយាមដាស់តឿនដល់កូនបុត្រាបុត្រីរបស់យើងព្យាយាមដាស់តឿនជាប្រចាំមុនគាត់ចេញទៅសាលាឬក៏ទៅណាគឺយើងត្រូវព្យាយាមដាស់តឿនគាត់ជាប្រចាំជាការរំលឹកដូចយើងរំលឹកមេរៀនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងកាន់តែទន្ទិញកាន់តែចាំដូចកូនអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមរំលឹកគាត់ទៅគាត់ចិត្តតែមានស្មារតីមួយគិតវែងឆ្ងាយប្រាប់គាត់ទៅពេលជិះទៅរៀនទៅអីចឹងទៅពេលទៅរៀនអីការបើកបរម៉ូតូអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បើកបរក្នុងល្បឿនធម្មតាក្នុងល្បឿនល្មមទៅហើយពេលទៅរៀនពេលមិនរៀនចេញពីរៀនអីយើងលះបានតែផ្ទះទៅកុំឲ្យឆ្លៀតពេលដើរលេងមើលដូចករណីនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនតែគាត់មកលេងទឹកស្រះនេះនាំគ្នាមកលេងទឹកស្រះនេះរូបប្អូនប្រុសជនរងគ្រោះនេះនេះពុកម៉ែបងណារូបភាពអូនប្រុសឥឡូវមានអីវាបដិសេរីធ្លាក់មកលើឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអីទៅគឺគាត់រួចខ្លួនហើយគាត់អត់ដឹងអីទេតែអ្វីដែលជាការសោកសង្វេគហ្នឹងគឺធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រួសារនេះឥឡូវនេះយើងមិនតាន់មានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីជំនាញណាចោះមកជួយរាវរោទេបើសិនជាគាត់ជួលជំនាញមកគេដាក់អូសគេយកសំណាញ់យកអីមកអូសមកបានលឿននឹងឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់តាក់ទងគេទៅគេយកសំណាញ់មកហើយគេយកសំណាញ់មកអូសហើយគេដាក់អាផ្លែស្ទូចគេដាក់អាផ្លែស្ទូចនឹងអូសទៅធាក់មកជ្រៅទៀតបងជ្រៅនឹងឲ្យរកឃើញលឿនណាអត់តាន់មានជំនាញណាមកផងឥឡូវនេះមានតែជាប្រវត្តិហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមកអង្គុយមើលអត់មានអ្នកតាន់មានអ្នកណាចោះទៅជួយរាវរោទេអានោះធំមែនតើពុកម៉ែបងណាហ្នឹងហើយគាត់ទៅរៀនឪពុកម្ដាយដឹងតែកូនទៅរៀនបានបាត់មិនដឹងថាគាត់នឹកឃើញមិនគាត់ថានេះជាលើកទី1ខ្ញុំមិនជឿថាលើកទី1គាត់នាំគ្នាមកលេងទឹកស្រះនេះដល់ច្រាំងសិនដើម្បីយកអស័យមកអស់គាត់អស់មានបានណាគាត់លងគាត់លេងហើយមកលេងទឹកស្រះហើយទឹកអត់អាស័យហើយទឹកជ្រៅគាត់ចេះនាំគ្នាហែលបឹងនឹងធំប៉ុណ្ណាណីមិនតូចណាបឹងធំនេះមិនស្រះបឹងថាបឹងលួងនឹងទីតាំងកាត់ហែកនេះគេហៅបឹងលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងបើយើងធ្វើដំណើរពីពេទ្យពោពីមកគឺយើងមកដល់ផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការហ្នឹងយើងចូលមកប្រហែលជា100ម៉ែត្រនៅស្ដាំដៃ
បាទទីតាំងគឺនៅភូមិដំណាក់លួងផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការតែម្ដងផ្លូវចូលមន្ទីរអប់រំមន្ទីរសាធារណការមន្ទីរកសិកម្ម បងប្អូនជួយចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុង page DVD យើងផងឥឡូវក្រុមការងារបង02គាត់ធ្វើថា live ផ្ទាល់ជួយចែក នៅពុំម៉ែបងឥឡូវនេះគឺថាមន្ត្រីជំនាញនគរបាលនៃអធិការក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងគឺគាត់បានមកដល់ហើយនោះគាត់កំពុងធ្វើការសួរនាំទៅដៃគូរបស់បងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងអាទឹកនេះហែលមិនរួចទេទឹកអត់តសៃបើទឹកហូតអីទេទឹកអត់ហូតនេះហែលហើយគាត់ហែលយកអតិតាំងឆ្ងាយទៀតណាវាចង់ចូល50ម៉ែត្រដែលចំណុចពីគាត់ហែលទៅត្រើយខាងនោះគាត់យកអតិតាំងធំនោះចាប់ពីនឹងមកបដិញទៅដល់នោះឆ្ងាយហើយគាត់ហែលអស់ដៃអស់ជើងពាក់កណ្ដាលទឹកអស់ដៃអស់ជើងនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការចូលរួមសោកស្ដាយដែលក្រុមគូសាបានបាត់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់នៅនេះត្រីចង់ប៉ុនមនុស្សពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារស្រះនេះធ្វើយូរដូចជាង10ឆ្នាំហ្នឹងតាមមើលស្រះនេះយូរបើលើស10ឆ្នាំទៀតអូជាង10ឆ្នាំហើយតាមមើលស្រះនេះបើមើលមាត់ត្រីហើយទឹកមិនដែលស្រកមិនដែលរីងហ្នឹងទឹកស្រះនេះនៅពេញរហូតចុយម៉ូតូនោះមកចឹងអាបាខេតកំពុងបញ្ជាឲ្យចាប់អាម៉ូតូប្រែនហ្នឹងហ្មងនឹងហើយឆ្លៀវឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកជិះម៉ូតូសម្ាំងប្រែនសម្ាំងអីហ្នឹងសូមបញ្ឈប់ទៅអាមូលប្រែនបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឥឡូវនេះចំណាត់ការរបស់អាដាមអាបាខេតហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាឲ្យសមាជិកយើងកម្ពុជាហើយលេងវិធានការក្តៅហើយចំពោះបងប្អូនដែលជិះម៉ូតូប្រែនសម្ាំងប្រែនហ្នឹងចុយយើងកាន់តែផ្សាយកាន់តែមូលនោះលឺពុកម៉ែបងលឺអូសមាជិកកបូចបានឡើយហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបនឹងប៉ូលីសថ្ងៃក្រោយដល់ពេលយើងឡាយគាត់ចេញទៅលេងប៉ែនមកដល់ចង់បាត់អាភ្លេងមីក្រូគេទៀតណានឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអើយឪពុកម្ដាយគាត់និយាយមិនចេញទេមានតែអង្គុយយំនោះអង្គុយទទឹមគ្នានោះមិនដឹងថាកូនទីប្រមាណគាត់រៀងក្មេងៗដែរពុកម្ដាយគាត់បាទនៅក្នុងដីបរិវេណមន្ទីរយើងហ្នឹងតែមិនដល់មន្ទីរទេយើងគ្រាន់តែបត់ចូលពីផ្លូវអតីតផ្លូវជាតិលេខ10ហ្នឹងបត់ចូលប្រហែលជា100ម៉ែត្រហ្នឹងនៅស្ដាំដៃឃើញហើយស្រះធំមែនទែនធំហើយជ្រៅបាទនេះគឺទីតាំងកាត់ហេតុនេះគឺនៅគេហៅថាបឹងលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបង
ហើយបើតាមប្រភពលើកឡើងពីបងប្រុសហ្នឹងគឺថាគាត់នាំគ្នាមកលេងទឹកហ្នឹងគឺគ្នាមានគ្នា4នាក់មកលេងទឹកមានគ្នា4នាក់ហើយ2នាក់ហ្នឹងគឺបានហែលឆ្លងបងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់ហែលបានតែពាក់កណ្ដាលគឺគាត់អស់ដៃអស់ជើងលេងតែម្ដងគាត់អស់ដៃអស់ជើងហើយបងប្រុសដែលហែលជាមួយហ្នឹងគាត់ព្យាយាមហែលទាញដែរគាត់ព្យាយាមហែលទាញដល់ពេលទាញទៅគាត់អស់ដែរគាត់ក៏ប្រឡែងចោលនោះក៏មិនដាល់ឲ្យបងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងបានលិចទឹកតែម្ដងហើយរហូតមកដល់ស្មាននេះគឺថាជាង1ម៉ោងហើយគាត់បាត់ខ្លួនលិចទឹកនឹងជាង1ម៉ោងហើយបាទករណីក្មេងប្រុសសិស្សសាលាអាយុ16 17ឆ្នាំបានលងទឹកស្រះលងទឹកបឹងក្មេងសិស្សសាលាអាយុ17ឆ្នាំគាត់លងទឹកបឹងនេះគឺគាត់មករៀនទៅគាត់នាំគ្នាឆ្លៀតមកលួចលេងហែលទឹកមកលួចលេងមុជទឹកហែលទឹកហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យអស់ខ្យល់ហ្នឹងលិចទឹកតែម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះទីតាំងដែលគាត់ចុះហែលនេះគាត់តាមបងប្រុសដែលហែលជាមួយហ្នឹងនេះគាត់ចុះហែលពីទីតាំងនេះទៅនោះប្រហែលទៅត្រើយមួយខាងនោះប្រហែលចង់50ម៉ែត្រហើយទឹកនេះទឹកបឹងអត់តសាយទេទឹកអត់ហូរក៏រមានណាហែលបានណាពុកម៉ែបងប្អូនដល់ពេលហែលបានពាក់កណ្ដាលទៅគាត់អស់ខ្យល់ទន់ដៃទន់ជើងទៅបានបងប្រុសម្នាក់ទៀតហែលជាមួយនឹងគាត់បានព្យាយាមហែលទាញដែរដល់ព្យាយាមហែលទាញទៅគាត់អស់ដៃអស់ជើងដែរគាត់ក៏ប្រឡែងចោលហើយគាត់យករួចខ្លួនគាត់ទៅត្រូវកណ្ដោះហើយដើម្បីយកមេឃអាស័យហ្នឹងរុញមកឲ្យបងប្រុសនឹងតោងប៉ុន្តែជាអកុសលបងប្រុសបានលិចផ្លិបតែម្ដងហើយរហូតមកដល់ស្មាននេះជិត2ម៉ោងហើយពុកម៉ែបងតាំងពីប្អូនលិចបាទទីតាំងកាត់ហែហ្នឹងគឺយើងផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការចូលមន្ទីរសាធារណការមន្ទីរអប់រំមន្ទីរកសិកម្មហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងហើយយើងបត់ចូលប្រហែលជា100ម៉ែត្រពីផ្លូវអតីតផ្លូវជាតិលេខ10នោះមកឃើញហើយនៅស្ដាំដៃឥឡូវនេះជាប្រវត្តិកំពុងតែមានស្អីទេមានណាជួយរករោទេមានតែឈោមើលទេពុកម៉ែបងណាអានេះលុះត្រាតែក្រុមគ្រួសារគាត់ឪពុកម្ដាយគាត់ជួលជាប្រវត្តិដែលមានជំនាញឲ្យមកធ្វើការរាវរស់ហើយមើលស្រះបងយើងមកជួយប៉ុណ្ណានៅចង់ខេត្តតលេហ្នឹងបងយើងបាទគាត់ចេះយើងហែលេងបាទនេះមានស្អីពុកម៉ែបងប្អូននេះបានត្រឹមតែឈោសលឹងឈោមើលទេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់ទេមានលើបានត្រឹមឈោមើលទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបានត្រឹមឈោមើលទេឪពុកម្ដាយបានត្រឹមអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកបានត្រឹមអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកស្ដាយនៅធនធានមនុស្សស្ដាយកូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយបើបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងការ live នេះហើយបងប្អូនគួរតែពិចារណាបើឪពុកម្ដាយផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យយើងទៅរៀនហើយយើងប្រឹងរៀនទៅហើយចេញពីរៀនយើងទៅផ្ទះទៅយើងកុំឆ្លៀតពេលលួចដើរលេងរហូតមានស្អីមានតែការចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសបាទទីតាំងគឺនៅផ្លូវចូលនៅមន្ទីរសាធារណការស្រះមួយហ្នឹងគេហៅថាស្រះលួងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់បងប្រុសដែលជាអ្នកសិស្សសាលាដែលនាំគ្នាមកលេងហ្នឹងគឺថាគាត់មកលេងគ្នា4នាក់ជិះម៉ូតូទុកចោលនៅលើហ្នឹងហើយនាំគ្នាលេងទឹក4នាក់ហើយ2នាក់បានហែលឆ្លងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលក៏អស់ដៃអស់ជើងជាអកុសលបងប្រុសជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺបានលិចបាត់ខ្លួនតែម្ដងរហូតដល់ស្មានហើយ
ចិត្ត2 ម៉ោងហើយបានហ្នឹងហើយផ្លូវចូលមន្ទីរកសកម្មមន្ទីរកសកម្មទីសាធារណការយើងចេញទៅពីផ្លូវភ្លោះមកបត់ចូលនៅមន្ទីរកសកម្មហ្នឹងប្រហែលជា100 ម៉ែត្រហ្នឹងយើងមើលមកស្ដាំដៃឃើញហើយមនុស្សឈរមើលប្រែកព្រឹកនោះម៉ូតូអ្នកឈរមើលអត់និយាយហ្នឹងហើយចិត្តដល់ហ្នឹងហើយនឹងចិត្តដល់ស្មៅហ្នឹងហើយនឹង2 ម៉ែត្រដល់ច្រាំងអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ទៅណាទេនៅហ្នឹងហើយដោយសារទឹកវាអត់ហូរនឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលរួមសោកស្ដាយមែនទេនោះបងប្រុសជួយអូសឡើងចិត្តដល់ច្រាំងទៅហើយនឹងប្រហែលជា2 ម៉ែត្រទៀតដល់ច្រាំងគឺគាត់អស់ដៃអស់ជើងរៀងខ្លួនដល់អញ្ចឹងគាត់បង្ខំចិត្តប្រឡែងបងប្រុសចោលហើយគាត់ឆ្លងយករួចខ្លួនសិនដើម្បីយកអាស័យដើម្បីឲ្យគាត់តោងប៉ុន្តែជាអកុសលបងប្រុសបានលិចទឹកផ្លាត់បាត់ទៅហើយនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះមិនមានអីជាវិញឆ្ងាយទេយើងទុកឱកាសនេះដើម្បីឲ្យក្រុមឧស្សាហ៍គាត់តំណាក់នងទៅពលរដ្ឋដែលមានជំនាញក្នុងការមករាវរហើយមុននឹងបញ្ចប់ការ live ខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជាសិស្សសាលាគ្រប់រូបកុំឲ្យឆ្លៀតពេលដើរលេងរហេតរហូតកុំឲ្យឆ្លៀតពេលនាំគ្នាលេងទឹកបើយើងមករៀនហើយយើងរៀនទៅចេញពីរៀនយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះទៅព្រោះកន្លងមកហ្នឹងបងអូនសិស្សសាលាខ្លះគាត់រៀននៅខាងនេះទេនៅខាងអូត្បូងនៅខាងវត្តមឹមនៅខាងក្រុងបាត់ដំបងទេដល់ពេលក្រោយមកក៏មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នៅខាងស្រុកអីណាណីនោះអញ្ចឹងហើយគាត់មករៀនឪពុកម្ដាយឃើញថាគាត់មករៀនតែគាត់នាំគ្នាដើរលេងដល់ពេលមានគ្រោះថ្នាក់បានដឹងថាអូកូនអញដើរលេងដោយករណីនេះចឹងកូនគាត់មករៀនទីបំផុតមកនាំគ្នាហែលទឹកលេងទឹកបណ្ដាលឲ្យលងបាត់ខ្លួនតែម្ដងមូលហេតុហ្នឹងគឺថាទឹកនេះវាអត់ហូរទឹកអត់តសៃយើងថាទឹកអត់តសៃទឹកអត់តសៃក៏មានណាហែលបានឆ្ងាយតើទឹកហូរបានយើងហែលបានប្តីខ្លួនបានតែអាទឹកអត់តសៃនេះក៏បានហែលបានឆ្ងាយណាស់ដល់អញ្ចឹងគាត់ហែលទៅគាត់អស់ដៃអស់ជើងទន់ដៃទន់ជើងទៅក៏បណ្ដាលឲ្យលិចតែម្ដងហែល2នាក់គឺគាត់អស់ដៃអស់ជើងទាំង2នាក់តែបងប្រុសម្នាក់ទៀតគឺគាត់ព្យាយាមហែលបានរួចផុតហើយបងប្រុសហ្នឹងគាត់ព្យាយាមតោងដែរព្យាយាមទាញហែលទាញបងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺគាត់អស់ដែរអស់រលីងទៅគាត់ក៏បានប្រឡែងចោលបើគាត់មិនប្រឡែងចោលគាត់នឹងអាចលិចទាំង2នាក់ដល់អញ្ចឹងគាត់យករួចខ្លួនឯងសិនដើម្បីឆ្លងទៅហើយរុញមេឃអាស័យឲ្យគាត់ទាញតែជាអកុសលបងប្រុសជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺបានលិចទឹកបាត់ទៅហើយបាទបងប្រុសគាត់នៅនឹងតែគាត់អត់តាន់ទៅណាទេមុននឹងខ្ញុំបានសភាគាត់ដែរដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់ហែល2នាក់អញ្ចឹងទៅបងប្រុសជនរងគ្រោះនេះគឺគាត់អស់មុនគឺគាត់ហែលរួចមុនបងប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់ព្យាយាមទាញដែរហែលទាញទៅតែគាត់អស់ដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តប្រឡែងចោលបើគាត់មិនប្រឡែងចោលគាត់នឹងលិចទាំង2នាក់ដល់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តយករួចខ្លួនមួយសិនដើម្បីហែលឆ្លងហើយរុញ
មេឃអាស័យដើម្បីឲ្យគាត់តោងតែជាអកុសលបងប្រុសបានលិចទឹកផ្លិបតែម្ដងហើយមិនមានណាជួយបានទេបងម៉ែបងប្អូនដោយសារតែបឹងនេះជ្រៅណាស់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ការ live ក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកស៊ីទទួលទានមានបានហើយទៅទីណាកន្លែងណាមិនថាទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពអរគុណ